तापरे आपणकर मु पूर्व बाइट्रे कही गोरु गलारी ये करते बाप माँ मुंडे हाथ देदेवे आपणकर पुओ मुंडे पुओ झील मुंडे से मुंडे हाथ देदेवे आंक कम है या तेणु वर्तमान जो गलारी अच्छा सी तो गला गोमाता बर्तमान तो वसुधा माता दलारी वसुधा माता दलारी मो आखि आगे देखी जे खाइबा पाऊन चा कप मागिकी क्या चंदेकी खाती वसुधा माता दलारी माने जमी दलारी आप जमी किणवे जमी किणवे माने आपणकर जहाँ फाइनाल है गोटे एकर किणवे गोटे एकर का आम पटे 25 गुंठु गुंठक जदि 40,000 टंका लेखार फाइनाल है आपण किणवे बोली मु धरतु दलारी करी आपन को जोटे देछि मु जमी मालिक को कही 35,000 लेखार तू 25 गुंठर जी नवा कथा नबू 5,000 मत दबू धरतु मु जन जमी दलारी आम तो डलार कौन सस्ता भाषा आप साहित्य भाषा कौन हम मम्मी कहीपर सी बर्तमान कौन कले आपण जमी देखदेवे देखदेक ये करेंगे कथा कहीकि आप ब्रेन को एमती वाश करेंगे आप जानवे जे भली भद्र लोक कई संसार रे ना किए आपण को जमीटा जी जोटे देला आपण को जोटे देवाई आपण को कहब जे मो पाउना दियो आपण गोटे 50 लाख टंकार जमी किणिले पाउना माने कहे कमे जमी ये कर पिला छुआ देखनी मु अखिया पिया दौड़ी जमी देखी सी लोक को मुझे बुझेकरी सी कहला 40,000 मुझे 35,000 तुमको कर मत 5,000 दियो गुंठ प्रति आपण पैसा था ना जमी किणुंट आपड़ 5,000 टंका लेखार धरतु 5,000 लेखा 25 गुंठ किणी मैंने 25 पंचा के 125 लक्ष 25,000 देवे आड़े जहाँ जमी निया ताकू तो कहुई आपंकर 35,000 आप देले 40,000 ना 35,000 देले ताठू सी 5,000 लेखार आपंकर 25,000 सी देला बर्तमान से आगे कथबार्ता करनी आम एरिया कथा मुझे कहूनी सब एरिया देखिए सी सब फ्लाट किणिक भड़ा देते चा खाइबा पैसा पाऊन मो कहबार उद्देश्य प्रथम गोमाता को दलारी कले किए यही हिंदू सनातन धर्मी गोमाता को दलार कर पुओ मुंडे धर्म धोई दे सूर्य देवता को अनई या करले सीता गुजड़ी गला टोटाल बर्तमान केवल माई दरकार अंडीरा जदि हम चपेबार दरकार नहीं सी सेंड होकर छाड़देवा सेंडा जो उत्पात हे सेंड को किए मारे चाष कर हिंदू बा सनातनी बारंबार जो विरक्ति हम सी मारे दरकार पड़े भागवत कथा कहीदेवे जे अटे आत्मार बैरी गुरु ब्राह्मण हेले मारी भागवत कौटी लिखाई कही आत्मार बैरी कौन ना मुझे बिल एत परिश्रम कर जाल आंटी साप बेंग न मानिक रही षंड जाकि खाऊँ षंड को हाणीवाई माने हाणिकी तो मारिक खाइबा कथा नुह का गोड़ हाथ हाणीवाई पठाऊना सब सनातनी आम सब सनातन भितर सनातन धर्म भितर आम सब आम हिंदू एथरे पचाऊना एथरे पचेले जदि किए जदि कहला एभली काम कहीं कलु एटा कौन तोर कर से सेंड गोड़टा को हाणीदेलु से केते कष्ट भोगुची ना जेटे आत्मार बैरी गुरु ब्राह्मण हेले मारी भागवत कथा कई जान नथिले टीवी रे भागवत सीरियल भागवत आलोचना पाला माध्यम हो सीरियल माध्यम हो सब पलि आसला जाए आ टीवी क्षेत्र किसी दरकार नहीं किए मासक मास पैसा पकेब मोबाइल रे पैसा पकई दौचे ये वेद वेदांत उपनिषद ठारू आरंभ करी रावण लंकागढ़ ठारू आरंभ करी आपणकर से अमेरिका 5 इटाली शिवंकर जो कौन आमर जो शिव व्यास सरोवर ठारू आरंभ करी मान सरोवर पर्यंत आम सब देखी दौचे ज्ञान आमर खाली पिचिकारी मारला ज्ञान आमर आलानी किंतु जीए षंड को जो चाषी लोक हाणिले गोड़ हाणीदे कि बाडेले पारे कि खंडिया कबाड़ा करदे से जाना दरकार से जो जमीटा बर्तमान तांकर अच्छी जो जमी रे से चाष करुचंती सेही षंड रूपक बलद आगुरी थिला बोली से जेतिकी घर घाटी करने कथा कर
ଆଉ ସେଇ ଘରଘାଟି କଲା ପରେ ପଇସା ଅଧିକା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି କିଣିକିରି କି ମୋବାଇଲ କିଣିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ତାକୁ ପଢିକିରି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମାରି। ଆରେ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ଯିଏ ହେଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମାରି ସେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ସେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ହବ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମାରିବ। ଆତ୍ମାର ବୈରୀ କିଏ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମର ପଢା ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁବାଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ କଥା ତ ଛାଡ ଆଉ ଆମେ ତ ଗୁରୁବାଦରେ ନାହୁଁ ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି ତ ଆମେ ଗୁରୁବାଦରେ ନାହୁଁ। ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଇକି ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ବଢେଇବା ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ସିଏ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମତେ କହିବୁନୁ ମୁଁ ତୋ ଗୁରୁ ବୋଲି। ସିଏ ବି କେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୋ ଗୁରୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଠାରଗାରରେ ଆମକୁ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ହିସାବଟାକୁ ବୁଝୁ। ଆମର କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁଟା କହୁନା। ଆରେ ନାଁ କଣ କହିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ତ ଅନାମ, ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ନାମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ତ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ କହିଲେ ଗୁରୁ, ନାଁ କହିବି କଣ? ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପାଳ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ କଣଟେ ହବ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ତମେ ନାଁ କହିକିରି କଣ ହବା କଥା ହେଇଯାଅ। ଆମେ ନାଁ ନ କହିକିରି ଆମେ ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରଗାର ବୁଝିକିରି ଆମର ଦେଖା ଦେଖି ହବ ଆଉ। ଦେଖା ଦେଖି ତା ଏଇଭଳିଆ ହବ ଭାଇ, ମତେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି। ତମ କଥା ମୋ ଅନ୍ତରକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କତିରେ ଯାଇ ଏକଲବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କତିରେ ଯାଇକିରି ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଛବ ଜାତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିତାଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକିରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ କି କଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜାଣୁଛେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିକିରି ଶିଖିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଏମିତି କଲେ ସେ ସନ୍ଧିକି ତମେ ଯାଇନାହ, ତମେ ଗୁରୁ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ଅଛ ତ? ଆମେ ତ ଗୁରୁବାଦ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଗୁରୁ ଏମିତି କଲେ, ଗୁରୁ ଭଲକିରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକଲବ୍ୟର କ୍ଷମତାଟା କଣ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏକଲବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭଲ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ। ଗୁରୁ ଏମିତି କରିଲେ, କହିଲେ ତୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିଟା ମତେ ଦେ। ଯଦି ତୁ ମତେ ଗୁରୁ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କ୍ଲାସକୁ ଆସିନୁ, ନାଁରେ ମାନେ ଇଏ କରିନୁ, ଆଡମିସନ ହେଇନୁ, କେମିତି କରୁଛୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ଅଧିକା କାପାସିଟି ଥିଲା କାର, ଏକଲବ୍ୟର। ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଛି ଇଏ ମୋ କତିରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହାରିବେ ଇଏ ଜିତିବ, ଇଏ ମୋ କତିରୁ ନ ଶିଖିକିରି। ତେଣୁ ସିଏ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୌକା ମାରିଦିଏ। ମାନେ କୁହନି ଗୋଟେ ଛକା ମାରିଦବା, ମୌକା ଦେଖି ଛକା ପିଟିବା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତିନି, ଗୁରୁ ସେଇଠି ଛକାଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୁରୁ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୁରୁ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଏ କଥା ଶିଖି ପାରିଥାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଜଗତ ଗୁରୁ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେଇ ନଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ବୋଲି କହି, ଇଏ ତ କହିଛି ତାଙ୍କ ରୂପଟାକୁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଠୁ ନଉଟିକିରି ଆସିଛି ନା। କଣ କଲେ? ତୀର ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ମୋର ଦରକାର। କଣ ଦକ୍ଷିଣା? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବିଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଜଗତ ଗୁରୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ କଥା ପରମ ଗୁରୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିକି କଣ କଲେ, ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଆସି କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କହିଛି, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ରୂପରେ ତ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ଭିତରି ଶକ୍ତି ଥିଲା ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କର, ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କର। ଗୁରୁ ମାୟା କରିକିରି ତା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିକିରି ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତୀର ମାରିକିରି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲକିରି ଜାଣିଥିବେ। ସେଠି ସମ୍ପର୍କଟା ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ କଣ ହବ?
ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକିରି ଯାଉଥିବି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ମୁଁ ମରିବି। ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଥିବେ ମତେ ଟେକା ଉଠା କରିବେ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଥିବେ ମତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବେ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଥିବେ ସେ 108କୁ ଫୋନ କରିବେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ କି ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଫୋନ କରିବେ। ମୋ ଭାଇ ପୁଅ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସେଠି କେହି ନଥିବେ, କି ମୁଁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ହେଇଥିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେଠି ନଥିବ, କି ମୋର 5ଟା ପୁଅ ଥିବେ ସିଏ ସେଠି କେହି ନଥିବେ। ମୁଁ ତ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ହେଇଥିଲେ କଣ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକିରି ଯିମି କି? ବସରେ ଯାଉଥିଲି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଯିଏ ଥିବେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସିଏ କିଏ ନା ମହତ ଆତ୍ମା, ସର୍ବବୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ମହତ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତଗୁରୁ। ମୋ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି, ସର୍ବଭୂତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି, ସେଇ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଭଲ ହେଇକିରି ଫେରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଅକୃତ୍ୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। କିଏ ମତେ ଆଣିଥିଲେ ନ ଆଣିଥିଲେ, ପୁଣି ମୋ ମାୟା ମୋହରେ ପଡି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ଘର ସଂସାର ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏଇଟା କଣ ଧର୍ମ? ସେ ଯୋଉ ବଳଦ ଜନ୍ମ ହଉ ମାନେ ତାକୁ ନପୁସୁକ କରେଇ ବିଲରେ ଖଟଉଥିଲେ, ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇକିରି କୋଠା ବାଡି ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ କଲେ, କଲା ପରେ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା ବୋଲି, ଅଣ୍ଡିର ହେଲା ବୋଲି, ତାକୁ ସେ ବୁଲିଲା ବୋଲି ସିଏ ଆମର ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ହାଣି ପକେଇବା, ତା ଗୋଡ ହାତ ବାଡେଇ ଭାଙ୍ଗିଦବା। ଏଇଟା ଧର୍ମ? କୋଉ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶସ୍ତା କଥା ଟିକେ କହିଦଉଛ ଯେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ। ହଁ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଜୀବର ବୈରୀ। ଜୀବର ବୈରୀ ମଶା ଟିକେ କାମୁଡୁଛି, ଫଟକ କିନା ମାରିଦଉଛି, ମାରିବ ନା, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ମାନେ ମାରିବା। ପୁଅଟା ଯଦି କାମୁଡି ପକେଇବ ମାରିଦଉଛେ କି, ବାପାଟା ଯଦି କାମୁଡି ପକେଇଲା ମାରିଦଉଛେ କି, ମା ଯଦି କାମୁଡି ପକେଇଲା ମାରିଦଉଛେ କି, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କାମୁଡି ପକେଇଲା ମାରିଦଉଛେ କି, ତାକୁ ମାରୁନ। ଏଠି ଆମର ଲାଭ ଅଛି। ଏଠି ଲାଭ ଥିବା ଜାଗାଟା ଆମର, ସେଠି ଯିଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମାରି, ଏ ଜାଗାରେ ମାରିବାନି, ସେ ଜାଗାରେ ମାରିବା। ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଇଆକୁ ମାରିବା। ମାରିବା ମାନେ ମାରି ଖାଇବା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମାରିକିରି ତା ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦବା, ହାଣି ପକେଇବା। ଏଇ କଣ ଧର୍ମ? এইଭଳି ଧର୍ମ ଯଦି ହବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଉ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆସିବନି। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବନି। ମୁଁ ଆଜି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ କହୁଛି, 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆସିବନି। ମୁଁ 5 ଦିନ ରହିବି କି ଆମ ଏଇ ସଂସାର 5 ଦିନ ରହିବ, ସେଇ କଥାରେ ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।